from verse 26 to 31. Korean language. 제가 26절 26를 읽고요. 여러분이 27절 또 읽으시면 됩니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문걸 좋은 자가 많지 아니하도다. 27절을 읽어주세요. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하십니다. 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 29절입니다. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑함과 함께 하려 하심이라. 아멘. 아멘. During last weekend, I have a little bit worry and suffering in my heart. 지난 1일 동안에 제 마음 속에 좀 걱정과 그리고 이 고통이 좀 있었습니다. Why? What is the reason? 그 이유가 무엇이었을까요? Nowadays, as you know, 여러분이 좀 알다시피 I am old man. 제가 좀 나이가 좀 들었습니다. When I was children, at that time I had joined church. At that time, maybe 9 years old, 10 years old. 내가 아주 어릴 때 이 교회를 좀 다녔는데요. Since that time, 그때 이래로 anyway, I have been to read the Bible. 그때 이후로 사실은 성경을 계속 좀 읽어왔지 않습니까? Especially when I was a high school student. 제가 고등학교 때 I had deeply moved during I reading the Bible. 성경을 읽는 중에 진짜 큰 감동과 감화를 받았습니다. From Genesis to Revelation, 창세기부터 요한계시록까지 just one time I had read. 제가 한번 읽었고요. Next time, second time, I read again the Bible. 제가 계속해서 성경을 읽고 있었을 때 I had great experience to open my eyes and my heart. 내 눈이 열려지고 성경이 열려지는 것을 경험했습니다. Also, I preached the gospel as a layman missionary. 저는 사실 before theological school, 신학을 공부하기 전까지는 사실 평신도 이 사역자로 일을 해왔죠. In spite of that, 그럼에도 불구하고 from Genesis to Revelation in the Bible, 성경의 창세기부터 요한계시록까지가 I couldn't know like 파노라마. 이 파노라마가 지나가는 것처럼 성경을 내가 다 내 마음 속에 이 갖지를 못했어요. 근데 nowadays when I read Bible, 성경을 읽기 시작하면은 not just part, 하나의 부분이 아니고 all totally, 이 성경 전체가 이 보여지기도 하고 느껴지기도 했어요. Nowadays, Wednesday and Thursday, we study the DBS Discovery Bible Studies 수요일과 우리가 무료를 가지고 있잖아요.
last Wednesday all together we had a Bible study with Deacon, Deaconess Yu Sung and Jinan and Diane. 우리 네 사람이 공부를 이 Old Testament 하가이 학개서를 우리가 공부를 했어요. 그런데 요새는 학개서 하나를 보면 성경 좀 전체를 볼 수 있는가? During I read Jeremiah, 예레미야를 읽으면 How can I see all together Bible through Jeremiah? 이 예레미야를 통해서 과연 성경 전체를 볼 수 있는 하는 것이 This is my problem. 이것이 나의 좀 고민이었어요. 그런데 요새는 이것이 자꾸 좀 느껴지기를 시작해요. I feel like to have breath moving in my heart. 내 마음속에 굉장히 은혜가 주어지는 것을 좀 경험을 하게 되거든요. So, as possible as 가능하면 when you are young, 여러분이 젊을 때에 you need to have like this. 좀 이 같은 경험을 좀 일찍이 하면은 in your faith life, 여러분의 이 믿음의 삶에 you have great, profitable, wonderful life and abundant life. 여러분이 정말로 풍성한 삶을 경험할 수 있는 것을 저는 정말 믿거든요. 근데 아무튼 그런데 성경을 읽으면은 as you know, when we read the Bible, especially Old Testament, 성경을 읽으면은 what is this? Is this Israel history? 이스라엘 역사처럼 느껴질 때가 사실 많이 있거든요. 근데 is it right? Old Testament just only Israel history? 여러분 정말 그렇다면은 과연 구약 성경은 이스라엘의 역사만을 이야기하고 있는 것일까요? Of course it's yes. 오케이, 그 맞아요. 그런데 하나님께서 through Israel history, God is God. 바로 이 이스라엘의 역사를 통해서 through the Old Testament, 바로 이 구약 성경을 통해서 through the Genesis, especially creation mission, 이 창조 사역을 통해서 God really wanted to show us He is God. Jesus Christ will come on the earth. 바로 이 창조 안에 그리스도가 오실 것이라는 것을 이미 나타내 보이고 계신다는 거죠. Through the history, 역사를 통해서 Jesus will coming on the earth. 예수님이 바로 이 땅에 오실 것을 말씀하고 계신다는 사실이죠. So, whenever you read the Bible, especially Old Testament, 성경을 읽을 때마다 if you don't find out Jesus Christ, sometimes it is vain. 그리스도를 발견하지 못하면 여러분 그것이 헛것이 되어집니다. 그런데 또 아울러 I had discouraged when I read the Bible, Old Testament. 성경을 읽는 동안에 사실은 또 좀 실망스러운 점을 가졌어요. Why? If, as you know, when we read the Old Testament, 성경을 읽으면은 all of that, 그것의 모든 것들이 about, express about king, priest, also authority people, 이 권력자들에 대한 얘기들이 그 안에 나오게 됩니다. 가만히 보세요. 예레미야가 누구에게 말씀을 선포하고 있습니까? 다니엘, 아울러 엘라이자,
그리고 또 지금 아이사야, 이사야, 예레미야, 뭐 다니엘, 에스겔 할 것 없이 전부 다 그들은 이 왕에게 메시지를 전하고 있어요. To king, 바로 노스 이스라엘, 사우스 주디아 king. 지금 노스 주디아의 킹이, 이스라엘의 킹이 몇 명인가 하면은 19명이죠. 19 king, 19명에게 이야기하고 있어요. 그리고 또 사우스 주디아의 킹이 몇 명입니까? 거기에 지금 10이 king, 20명의 왕들에게 이야기하고 있는 거예요. 그리고 there we can find out about the international relationship, 국제 관계들을 거기서 우리가 볼 수가 있죠. 아울러 계속해서 war story, 전쟁에 대한 이야기들이에요. 그랬을 때에 what does it mean? 믿음이 내가 성경을 이렇게 읽지만은 이 구약 성경이 오늘 이 땅에 살아가고 있는 나에게 what kind of meaning do I have? When I read the Bible, the Old Testament, 성경을 읽을 때에 도대체 나와 무슨 상관이 있는가? 전부 다 왕에게 얘기하는 거고, 그 다음에 이 제사장들에게 얘기하는 거고, 권력자들에게 얘기하는 거고, 국제 관계에 대해서 얘기하고 있는데 그것이 나와 무슨 상관이 있느냐라는 것이요. 이것 때문에 I have any worry and suffering in my heart. 제 안에 좀 고통을 가지게 됐습니다. 그런데 as you know, Apostle Paul, 여러분은 바울을 잘 아시지요. He was born in Gilgia Dasso. 그는 이 다소 출신입니다. He had great scholar. 그는 정말로 놀라운 학자지요. from 가말리엘, 가말리엘에서 공부한 학자예요. 그런데 he met Jesus Christ as on the 다메섹. 다메섹에서 예수님을 만났지요. Who are you? I am Jesus, whom you are persecuting me. 나는 내가 나를 핍박하는 예수다. 그 예수를 이 바울이 만나지 않습니까? From Saul to 바울로 바뀌었죠. 그런데 오늘 이 바울이 전도 여행을 지금 떠나고 있는 겁니다. 어디에 왔습니까? 코린시언 처치에 왔어요. 고린도. 이 고린도가 니얼바이 에게해 가까이 있는 이 지중해에 가까이 있는 하나의 도시지요. 거기는 굉장한 커다란 이 무역도시, 트레이드 시티, 무역도시였어요. 그런데 이 로마가 그때 당시에 바로 이 전체 이 유럽을 지배하고 있지 않습니까? Roman Empire as ruled every Europe area. 지금 거기를 다 다스리고 있잖아요. 그때 당시가 언제입니까? AD 56년, 70년, 80년이죠. AD 313, 313년까지 콘스탄틴 대제가 기독교를 공인할 때까지도 이 로마 엠파이어, 로마 제국이 다 다스리고 있었어요. 여러분 가만히 보세요. 이 구약을 읽어보면 아시리아 엠파이어, 아시아가 일어났잖아요. 그 다음에 어디입니까? 페르시아. 여기서는 코리안 랭귀지 메디바사 이래 나와 있어요. 메데바사, 바사가 페르시아입니다. 페르시아. 그 다음에 바벨론, 아수르 다음에 바벨론이죠. 바빌로니아가 일어납니다. 그 다음에 페르시아가 일어나죠. 그 다음에 어디가 일어납니까? 헬라 제국, 이 그리스가 일어납니다. 그 다음에 어떻게 됩니까? 이 로마가 일어나게 되거든요. 그런데 오늘 어떻습니까? 이 아메리카, 미국이 지금 사실 이걸 지배하거든요. 그 다음에 잉글랜드, 프랑스, 이런 지금 대제국들이 사실은 유럽을 지배했죠. 그래 지금 성경의 스토리도 international history, relationship, 국제 관계를 통한 이 엄청난 것들을 우리에게 보여주고 있는 거거든요. So, sometimes we need to know world history.
바로 이 세계사를 아는 것은 우리에게 굉장히 중요합니다. The more you know about the world history, 여러분이 세계사를 더 많이 안다면은 the more you can understand the Bible. 성경을 훨씬 더 잘 이해할 수 있는 것도 사실입니다. Not just the knowledge, 지식이 아닌 but the Holy Spirit. 성령을 통해서 아는 게 더 사실 중요하겠죠. 그런데 오늘 바로 이 바울이 고린도 교회를 방문한 것입니다. 그리고 고린도 교회 성도들 What kind of church member in Corinthian church? 여러분 고린도 교회의 구성원들이 좀 어땠습니까? 한번 보십시오. 고린도 교회의 구성원들이 어떤 종류의 사람들인가 하니까 벌써 26 우리 26절 다 같이 한번 26절 코리안 랭귀지 괜찮아요? 한번 읽어보겠습니다. 시작. 형제들아 너희를 보시거니와 육체를 따라 지은 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하구나. Brother and sister, think of when you were called. 바로 너희를 부르신 그 부르심을 한번 봐라. Not many of you were wise by human standard. 지혜가 많은 자가 별로 없다는 거죠. 또 어떻습니까? Not many were influential. 영향력을 주는 한마디로 이 권력자, 지도자죠. 이들이 너희에게 별로 없다는 거예요. 또 어떤 사람들입니까? Not many were of noble birth. 이 문벌 좋은 자, 공부를 많이 한 자가 별로 없다는 거죠. 좀 복음을 좀 넓게 전하려면은 여러분 좀 어떤 사람이 있어야 됩니까? 이 권력자가 있으면 좋잖아요. 공부를 많이 한 학자가 있으면 좋잖아요. 닥터 의사가 있으면 좋잖아요. 스칼러 얼마나 좋아요. 폴리티션 정치가들 좋겠죠. 그런데 그런 사람이 there is none. 거기에는 in Corinthian church 없었다는 거예요. 아주 위크맨 약한 사람들이에요. 그리고 아주 없는 poor people 가난한 사람들이에요. just labor 노동자들이에요. 많은 사람들이 별로 주목하지 않는 이 not noble man이거든요. 그런데 지금 바울은 도대체 이 고린도 교회에 이런 사람을 데리고 어떤 교회를 세우겠다고 그런 지금 이 사람들을 목양하고 있는 것일까요? 아니 좀 권력자들이 있으면 좋잖아요. 자, 목사님이 왜 지금 서울대학을 가서 유학생들을 만나서 복음을 전하려고 합니까? Our student, when they finished their university and graduate school and doctor course, 지금 대학 박사학위를 마치게 되고 when come back to their country, 그들이 자기 나라를 돌아가면요, not America, not sometimes England, Canadian, 그 캐나다 사람들은 오히려 from Morocco, from Ghana, 아프리카 유학생들이 한국에 오면요, 얘들은 when they turn back to their country, 자기 나라 갔을 때 they will be great leader. 그 사람들은요, 프로페서가 되든지요, 닥터가 되든지요, 폴리티션이 되든지요, 굉장히 중요한 위치에 가게 됩니다. During they stayed in Korea, 한국에 있을 때는요, just a potential man, 그냥 가능성의 사람이었어요. 그런데 공부를 마치고 돌아가게 되면 어떻게 됩니까? 그 나라에서는 전부 다 공부를 다 한 게 아니잖아요. Welcome, welcome, welcome to my country. country 한국에 돌아온 것을 환영합니다. 대통령이 나와서 얘기를 하는 거예요. How about you, professor? I want to appoint you for this university. 이 대학교의 교수로, 프레지던트, 총장으로, 그 다음에는 또 의사로, 변호사로 중요한 직책을 다 맡기는 거예요. 이게 long time ago in Korea it was the same. 여러분 한국이 그랬어요.
한국의 first president 이승만이 안 그랬습니까? When he went to the USA, when he was young, 그가 청년으로 갔을 때 nobody knows about him. 아무도 그에 대해서 몰랐어요. 그러나 turn back to Korea, 한국에 돌아왔을 때 어떻게 됐습니까? He became first Korean president. 바로 한국의 대통령이 됐던 거거든요. 그 뒤로 나라가 바뀌기 시작하잖아요. 달라지기 시작하잖아요. 마찬가지인 거예요, 여러분. 그러면은 그런 사람들 좀 많이 모아갖고 목회하는 게 더 좋을까요? 근데 바이블 텔기에서 성경은 그렇게 얘기하지 않는 거거든요. 우리 주님께서 what kind of disciple he chose? 예수님이 어떤 종류의 제자들을 선택했습니까? 좀 위대한 그리스도의 왕국을 만들려고 한다면은 좀 닥터, 의사, 프로페서, 스칼러, 폴리티션 이런 사람 좀 부르는 게 좋았잖아요. 그런데 어떤 사람들입니까? 전부 다 푸얼맨, 가난한 사람들입니다. 그 다음에 어떤 사람들입니까? 고기 잡는 피셔맨이에요. 고기 잡는 사람이에요. 그냥 아주 ordinary people, normal people이에요. 아주 평범한 그런 사람들을 불러다가 예수님이 제자를 만드셨거든요. What does it mean? 이것은 무엇을 의미할까요? 구약에서 아무리 제국을 엠파이어를 얘기하고요, international relationship을 얘기하지만은 여러분 구약에 면면이 흘러오는 게 뭡니까? God's love예요. 하나님의 사랑인 것이거든요. 그걸 어디에서 발견할 수 있을까요? 레비티쿠스를 한번 읽어보세요, 여러분. 레위기스라는 차례에서 챕터 19. 여러분이 한번 19장을 읽어보시게 되면요, 뭐 면면이 흘러내리지만은 한번 보세요. 레위기스 19장. 레비티쿠스 19장을 한번 보세요. 네. 뭐 19장 전체에서도 그걸 얘기하지만은 특별히 19장에 한 몇 구절을 우리가 보게 된다면은 여러분들은 놀라운 걸 발견하게 됩니다. 한번 especially verse 10, 여러분 한번 10절을 한번 읽어보시겠어요? 10절 다 같이 19장 레위기 19장 10절을 읽겠습니다. 시작. 내 포도원의 열매를 다 따지 말며 내 포도원에 떨어진 열매도 줍지 말고 가난한 사람과 거류민을 위하여 버려두라. 나는 너희 하나님 여호와니라. 극한 겁니까? 그 하나님이 뭐라 합니까? 지금 이 밭을 가지고 열매를 따는 사람들에게 다 따지 말아라 하지요. 누구를 위해서요? 가난한 사람, the poor, 가난한 사람, for the poor, 그 가난한 사람들을 위해서 leave them for the poor, 좀 남겨놓으라 하죠. 그 다음에 foreigner, 이거 뭡니까? 거류민이에요. 거류민, 외국인들이거든요. 외국인을 위해서 이것을 다 따지 말고 남겨놓으라는 거예요. 그래서 내가 이스라엘을 가보니까요, 이스라엘에 이제 이 마켓을 갔을 때에 저녁이 됐잖아요. 예. 그런데요, 나머지 음식들을요, 그냥 다 두고 오는 사람이 있어요. 가난한 사람들이 와서 이거 가져가라고요. 근데 그거 보고 참 놀랐어요. 그런데 또 어떻습니까? 지금 보면 13절, verse 13, 여러분 13절도 한번 읽어볼까요? 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너는 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 삭슬 아침까지 밤새도록 내게 두지 말며 14절도 너는 힘없는 자를 저주하지 말며 내 일 앞에 장애물을 놓지 말고 내 하나님을 경외하라. 나는 여호와니라. 지금 옛날에도 이 여러분 제국이 있다는 것은 결국은 착취하는 걸 얘기해요. 노동력을 착취하잖아요. 그런데 오늘 성경이 어떻게 얘기합니까? Do not defraud of love your neighbor. 지금 남의 그 품삯을 빼앗지 말라는 거예요. 착취하지 말라는 거예요. 그런데 지금도 억울하게 일하고요, 월급 제대로 못 받는 사람들이 있거든요. 그리고 한 달에 월급을요 착취해가는 사람들이 있어요. 그런데
그런데 구약 성경에서 분명히 empire, country, 나라를 위해서, 제국을 위해서 이야기하고 있는데 이거 뭐라고 얘기하고 있습니까? 고아와 올픈, 위도, 가부들을 너희에게 don't ignore, 무시하지 말아라고 얘기하고 있거든요. 오늘 바로 이분이 우리 하나님이라는 거죠. 그 면면의 위대한 제국을 이야기하고 월드 히스토리를 얘기하고 국제관계를 얘기하는데 그 하나님은 누구에 관심을 두고 있습니까? 바로 poor people, 가난한 사람, orphan, widow, 어려운 사람, labor, 이 노동자에게 여전히 관심을 두고 계신다는 거예요. 따라서 여러분이 구약을 읽으면서 이 위대한 지금 월드 히스토리를 읽지만은 여기에 이 관심을 놓치시면 안 된다는 것이요. 하나님이 꾸준히 여기에 대해서 이야기하고 있는 거거든요. 그런데 이거 신약에 오면 어떻게 됩니까? 그 예수님이 그 제자들 면만 봐도 하나님의 사랑을 확신하게 되지요. 이런 사람을 뽑으셨구나. 그러면은 목사님은 자꾸 유학생이 가면서 우리하고는 상관이 없는가? 여러분 그렇지 않다는 거예요. 이 바울이, 저는 바울도 아니지만 I am not like Paul도 아니지만요. 그런데 얼마나 위대한 학자입니까? 이 비전이 세계를 향하여 가고 있는 사람이잖아요. 그런데 이 비전을 그 놀라운 그 학자들에게만 전하고 제대로 좀 공부한 그런 외국인 유학생들에게만 전합니까? 아니거든요. 오늘 성경이 어떤 사람들을 얘기하고 있습니까? 진짜 이 not noble man, 학문이 없는 사람을 얘기하고 있거든요. 진짜 이 ordinary people, 평범한 사람을 얘기하고 있거든요. 여러분 이것이 God's grace, 하나님의 은혜인 것이거든요. 알고 보면 남 얘기할 거 없어요. When I was young, 제가 젊을 때 I was like these people, 제가 이런 사람하고 비슷했거든요. 그런데 지금 하나님 God call me as pastor, 바로 이 목회자로 부르다 보니까 내가 이제 이 시대를 나도 읽어야 되잖아요. 그러면 next generation, 다음 세대를 준비해야 되잖아요. 그러니까 이 두 가지 축을 같이 붙들고 가는 거예요. 그리고 이 유학생들만을 막 높이고 대단하게 얘기하는 게 아니고요. 한국에 있는 젊은이들, 그리고 기회를 갖지 못한 사람들, 제대로 한번 주님을 제대로 만나기만 하면은 놀라운 비전을 가지고 그들의 세계를 바꿀 수 있는 그런 사람들이 많이 있는데 이런 사람들이 주님을 모르거든요. 그리고 패배주의에 젖어버리잖아요. 5포 시대, 7포 시대에 자기를 기복해버리잖아요. 포기해버리잖아요. 그런데 성경은 그렇게 가르치지 않는다는 거예요. 오늘 성경에 예수님이 탄생했을 때 어떻게 얘기합니까? 흑암에 앉은 자들이라고 얘기하거든요. Sit in the darkness, 바로 이 깊은 흑암에 앉은 그들에게 Rise up, 일어나라, Shine, 빛을 발하라 라고 말씀하고 있는 거거든요. 따라서 여러분이 어떻게 됩니까? 그냥 나는 just ordinary people이야, 나는 평범한 사람이야, 나는 그렇게 살고 싶지 않아, 그렇습니까? 아니라는 거예요. 주님 안에 여러분이 세워지기만 한다면, 주님의 진정한 제자가 되어지기만 한다면 주님은 우리를 들어 사용하시려고 하는 거죠. 그리고 또 좋은 환경 여건이 있는 사람이 어떻습니까? 오히려 이제 친절과 사랑과 진정한 정의, 저스티스를 베풀어야 되는 것이요. 그리고 제대로 된 정치가 폴리티션이 나와야 되는 거예요. 진정한 학자들이 나와야 되는 거죠. 그걸 지금 이 성경이 우리에게 가르쳐 줄진데는요, 여러분들이 whenever you read the Bible totally, 바로 이 성경 전체를 읽는 훈련과 함께요, 이 파트, 매튜, 로마, 벌스 고린시언, 왜 이 성경이 기록됐는지, 그 첫 번째 독자들은 누구인지 그걸 발견하고요, 오늘 내게 적용의 내용이 무엇인지를 여러분이 찾아야 되는 거지요. 따라서 이렇게 지금 평범했던, 보면 별 볼 일 없는 문벌이 이 약했던 그 사람을 통해서 어떤 일이 일어납니까? 벌써 고린시언 챕터, 여러분 다시 한번 27절을 같이 한번 읽어볼까요? 27절. First Corinthians chapter 1
verse 27, 27절 같이 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 그러나 하나님께서 이 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자를 부르게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부르게 하려 하시고 28절 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니. Why? 29절 다 같이 읽습니다. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 여러분, 이 구약의 왕들의 얘기를 읽으면요, 전부 다 뭡니까? 하나님이 세우시는 거예요. God said every king in their generation. 하나님의 세대에 하나님이 세웁니다. All God nullified every king. 여러분, 지금 이 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다에 있는 모든 왕들을 누가 세웁니까? 하나님이 세우는 거거든요. 그러면 과연 정말로 이렇게 멸시받는 사람들, 천한 사람들, lowly thing, 그리고 despised thing, nullified thing, the thing that are not, to nullify thing that are. 과연 여러분, 이렇게 지금 문벌 없는 사람들이 그렇게 하고 있나요? 성경에 그런 역사가 있었나요? 여러분, 한번 여러분들이 지니 아노지 지저스 예수님의 역사를 읽게 되면요, 이 구절만 보자고요. 매튜, 한번 여러분 마태복음을 한번 찾아보세요. 매튜 챕터 1. 거기에 이 여자 이름 5명이 나옵니다. 우먼즈네. 첫 번째 여인이 누굴까요? 벌스 2에 나오죠. 벌스 3에서 다 같이 3절 한번 읽어볼까요? 시작. 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고. 자, 여기에서 어떻게 됩니까? 이 다말이 이 프라스티튜드의 역할을 하게 되거든요. 원래 정상적인 결혼을 했는데요, 그 첫아들, 둘째 아들이 다말과 결혼해갖고 다 죽어버렸어요. 거기 보면, 성경에 보면요, 여호와의 악이 심했다고 얘기했어요. 여호와 보시기에 악을 행함으로 일어나봤어요. 제니시스 38, 벌써 7인데요. 여호와 보시기에 악을 행했어요. 그래서 이 두 아들이 죽게 됐는데요. 근데 이 유다가 셋째 아들을 죽이를 거절한 거예요. 왜냐하니까 셋째 아들까지 죽으면 자기가 이게 다 끊어지잖아요. 그런데 이 유다의 이 와이프가 일찍이 죽었어요. 그러다 보니까 이 유다가요, 이 남자의 정욕을 못 이겨서 결국은 이 프라스티튜드 플레이스, 기생들이 있는 곳으로 찾아갔거든요. 그런데 지금 이 다말이 change her appearance, 자기 모양을요 변장을 시켰던 거예요. 그리고서는 지금 이 유다를 맞이해갖고요 하룻밤을 잤는데 바로 아기가 나아진 거예요. 여러분, 어떻게 이런 별볼일 없는 이런 부끄러운 이야기 스토리가 이 예수님의 족보에 나오겠어요? 유다가 그런 여인이었거든요. 그 다음에 또 여인이 어떤 여인이 등장합니까? 라합이 등장을 하지요. 벌써 5절에 보면 어떻게 있습니까? 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고, 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고, 오벳은 이세를 낳고. 여러분, 이게 무슨 이야기입니까 이거? 라합이 어떤 사람입니까? 진짜 라합은 오리지널 프라스티튜트였죠. 제대로 된 기녀였잖아요. 바로 12명의 정탐꾼이 가나안 땅을 정탐할 때에 이 라합이 정탐꾼을 보호하죠. 그리고서 하나님을 믿게 되잖아요. 두려워하고요. 그런데 이 라합이라는 여인이 여기에 지금 족보에 들어있는 거죠. 그 다음에 룻은 어떤 사람입니까? 모함 여인이잖아요. 젠타일이에요. 젠타일 이방인이에요. 그런데 여기에 들어가 있는 거거든요. 또 우리아의 바세바는 어떻습니까? 이 다윗이 간음해갖고 지금 얻어낸 지금 아들이잖아요. 솔로몬이요. 그리고 평범했던 오우디들이 지금 마리아 얘기가 나오는 거거든요. 지금 왕족 출신이 아니잖아요, 마리아가. 그런데 하나님은
이 예수님의 족보에 지금 이런 사람을 이야기하면서 이 시대를 지금 뒤집어 넣어버리거든요. 나는 월드컵을 좋아해. I like 월드컵 게임. 이번에 어떻게 됐어요? 사우디가요. 사우디가 어디를 이겼죠? 아르헨티나를 박살내버렸어요. 박살하면 좀 뭐하지만요. 이거는 도저히 있을 수가 없는 일이에요. 그런데 또 하나의 또 기적이 어디서 일어났습니까? 일본이 또 이겼잖아요. 별로 기분 안 좋아요. 일본이 이겼다 하면. 일본 이긴 거 축하해줘야 돼요. 그 이기기 진짜 어려운 걸 이겼어요. 예. 그 다음에 우리나라하고 우루과이하고요. 진짜 이것도 대단하거든요. 그런데 계속해서 이 기적들이 일어나고 있어요. 이란이 졌다가요. 영국에 6대2로 졌어요. 그런데 또다시 웨일즈에 지금 1대0으로 이겼죠. 자, 이제 내일 있어질 우리나라하고 어디하고 하죠? 가나하고 아직 위도노 지금 잘 몰라요. 그런데 나는 이런 이변들이 일어나기를 기대해요. 미러클, 기적들이 일어나기를 좀 바래요. 왜 자꾸 뭐 브라질만 얘기해야 되고 왜 자꾸 프랑스만 얘기해야 돼요? sometimes 프랑스, 니, 스페인 한 번씩 프랑스도 이 지는 것이 필요해요. 그런데 always 프랑스, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 뭐 스페인, 그 다음에 이탈리아, 영국, 잉글랜드 이런 나라들만 자꾸 올라가잖아요. 그래서 좀 이것을 좀 좀 뒤집어버리는 그런 역사가 있으면 좋겠어요. 그런데 그렇게 이번에 보이는데요. 그런데 not just 스포츠만이 아니고 in my life, 내 인생에 how can do I have upset not my power, 내 힘으로 말고 but God's power, the Holy Spirit, 성령님으로 인해서 내 인생을 한번 뒤집어버리는 그런 역사는 일어나지 않는 것일까요? 오늘 성경이 바로 이 가장 지혜 없는 자를 들어가 지혜 있는 자를 부끄럽게 하잖아요. 가장 없는 푸울맨이요, 바로 이 리치맨을 자꾸 부끄럽게 만들잖아요. 오늘 지금 이 라합이 그렇게 했거든요. 여러분 다윗이 어떻습니까? 얼마나 이 셰프홀드 목동이잖아요. 그런데 지금 이 다윗의 인생이 하나님으로 말미암아 뒤집어지지 않습니까? 예수 그리스도의 족보에 지금 나오게 되는 거거든요. 따라서 하나님은 오늘도 여전히 우리에 대한 기대를 버리지 않으신다는 거지요. 하나님은 우리를 주목하고 계세요. 하나님은 어디 보면 글로벌 킹덤 교회를 주목하고 계세요. 어제 아들이요, my youngest son, 우리 아들이 얘기를 하던데요. Only he had a concern about the poor man. 그 아들이 아니었습니까? 아주 가난한 자들에게 관심이 많아요. 그 아내하고 이야기하는 걸 주스페 이래 들었는데요. 오히려 우리는 이제 나이가 좀 드니까 좀 더 안정된 것, 막 이런 쪽으로 가기를 바라잖아요. 근데 아니더라고요. Keep on earning for poor people. 가난한 자, difficult people, 어려운 자. 정말로 하는 handicap people, 장애인들을 위해서 아니었습니까? 뭔가를 하는 것이 This is a church. 이게 진정한 교회라는 거예요. 그 아들이 그렇게 얘기를 쟤보다 훨씬 낫더라고요. 또 제가 위로도 받았어요. 자, 여러분, 그런데 언제까지 위로받을 우리가 아니고요. 우리도 이제 어떻게 됩니까? 다윗처럼 되고 변화되는 거죠. became Jesus disciple. 예수님의 제자가 되는 거죠. 그리고 하나님이 우리를 사용하실 거예요. 여러분, 이 말씀을 좀 굳게 붙잡으세요. 제가 진짜 재수 삼수하고요, 아무 명함도 한번 못 내밀 때 이 말씀을 얼마나 굳게 붙잡았는지 몰라요. 지금도 여전해요. 그렇지만은 이 말씀을 끝까지 부여잡고 기도하고 keep on running, 달려가는 한요, God will use you for the kingdom of God. 하나님의 나라를 위해서 하나님이 사용하실 것입니다. 자, 이제 이 시간부터 우리 찬송가 한 장 부르고요, 이제 성찬식을 좀 시작하겠는데요. Would you open the Bible? 찬송가 한번 펴주십시오. 144번 원포포, 코리언성, 흰날성 원포포.
자, 우리 그 다연자매는 우리 저 그걸 폰을 하나 좀 주세요. 뻔퍼퍼. 아, 찾았어. 아니면 사모님 요 찬성을 우리 교수한테 좀 줘요. 그래, 괜찮아요. 뭐 여기는 또 다른 폰으로 볼 수 있으니까요. 이거 봐요, 그래도. 어? 여기 코리안 랭귀지니까 봐야죠. 코리안 랭귀지, 네, 봐요. 괜찮아요. 예수 나를 위하여 우리 1절과 2절만 같이 한번 보겠습니다. 예수 나를 위하여 십자가를 칠 때 세상 죄를 지시고 고초당하셨네. 예수님 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리 죄인 받으소서. 십자가를 지시면 무슨 죄가 있나. 저 무지한 사람들 메시아 증언해. 예수님 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리니 죄 받으소서. 아멘. 우리 우주 open the your Bible 지안 New Testament 요한복음 chapter 6 6장을 여러분 한번 찾아보십시오. 예. John chapter 6 verse 35 36